അല്ല അത് സാർ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ FP അല്ലേ? അതെടാ നമ്മൾ EF എഴുതിയില്ല, നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷനിലെ N0 P0, ആ ഇക്വേഷനിൽ EF എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിലാണ് നമുക്ക് ഫെർമി ലെവൽ EF ഉള്ളത്. We replace that by Fn in case of N and Fp in case of P. ഈ EF-ന് പകരം FP-യും FN-ഉം ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. NP എങ്ങനെ വരുന്നത്? NP is equal to NP is equal to Ni square. പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും? അഷ്ന? Ni square e raised to Fn minus Fp by Kt. Ni square e raised to Fn minus Fp by Kt. That's the value of Np. നമ്മൾ N0 P0 usually define ചെയ്യുന്നത് Ni square എന്നായിരുന്നു. N0 P0, that is at equilibrium. But in this case, that is in the case of quasi-Fermi level, this will become Np is equal to Ni square e raised to Fn minus Fp by Kt. Okay. Clear? So remember, we have defined EF, that is Fermi level, in the case of thermal equilibrium. Thermal equilibrium കേസിലാണ് നമ്മൾ N0-യും P0-യും ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. We know the expressions for that. These two expressions are very important. You should definitely learn these equations. So we have defined N0 and P0 in case of thermal equilibrium, and in case of quasi-Fermi levels, that is, while we are considering the presence of excess carriers, these expressions will change as N is equal to Ni e raised to Fn minus Ei by Kt, and P is equal to Ni e raised to Ei minus Fp. We have just replaced EF. EF ne nammal replace ചെയ്ത Fn ഉം Fp. These are the quasi-Fermi levels. Fn and Fp are the quasi-Fermi levels. We just replace them, and we have derived the expression for Np as Ni square e raised to Fn minus Fp by Kt. Clear? Okay, fine. Now we will move on to the next problem. നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. Okay, please note down this question. The Fermi level in a silicon sample, the Fermi level in a silicon sample, the Fermi level in a silicon sample at equilibrium, the Fermi level in a silicon sample at equilibrium is located at equilibrium is located 0.4 electron volt, 0.4 electron volt is located 0.4 electron volt below the middle of band gap, 0.4 electron volt below the middle of the band gap, below the middle of band gap at 300 Kelvin, below the middle of band gap at 300 Kelvin. A part of the question. A. Determine the probability of occupancy of a state. Determine the probability of occupancy. Determine the probability of occupancy of a state located at the middle of band gap. Determine the probability of occupancy of a state located at the middle of the band gap. B part. Determine the probability of occupancy. Determine the probability of occupancy of acceptor states. B part on question. Determine the probability of occupancy of acceptor states if they are located 0.04 electron volt, if they are located 0.04 electron volt above the top of the valence band. If they are located 0.04 electron volt, 0.04 electron volt above the top of the valence band. Above the top of the valence band. I will just read the question once again.
The Fermi level in a silicon sample at equilibrium is located 0.4 electron volt below the middle of band gap at 300 Kelvin. A. Determine the probability of occupancy of a state located at the middle of the band gap. And B. Determine the probability of occupancy of acceptor states if they are located 0.04 electron volt above the top of the valence band. So this is the question for you. Please do the A part of the question. Please start doing the A part of the question. That is, determine the probability of occupancy of the middle of the band gap. So that is a reference, middle of the band gap. What is that? Middle of the band gap. How do we represent the middle of the band gap? By which energy level? നമ്മൾ ഏത് എനർജി ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ക്യാപ്പിന്റെ മിഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിവൺ? അനുശ്രീ, how do we represent the middle of the band gap? EG. No, EG എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. ആ ഗ്യാപ്പിനാണ് EC മൈനസ് EV, അതിനാണ് നമ്മൾ EG എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ എം ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ റഫ് ആയിട്ട് EC EV ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചേ. EC EV ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. EC EV നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. യു ക്യാൻ ഡ്രോ EC ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഹിയർ EV. Okay. In the question, it is mentioned that we are taking the silicon sample. Silicon sample ആണ് എടുക്കുന്നത്. So the band gap will be 1.1 electron volt will be the band gap EG. Siliconന്റെ കേസിൽ it's 1.1 electron volt. Band gap is 1.1 electron volt. Sometimes that will be given the question. Otherwise, you will have to assume that. Silicon കേസിൽ the band gap, that is the difference between EC and EV, will be 1.1. EC minus EV will be 1.1 electron volt. അത് ഒരു അസംപ്ഷൻ ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. The Fermi level in a silicon sample at equilibrium is located 0.4 electron volt below the middle of the band gap at 300 Kelvin. Middle of the band gap നിന്ന് താഴോട്ട് 0.4 electron volt മാറിയാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത്? Fermi level occupy ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Fermi level is situated or located 0.4 electron volt below the middle of the band gap at 300 Kelvin. Middle of the band gap നമ്മൾ ഏത് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് എനർജി ലെവൽ വെച്ചിട്ടാ? എനിവൺ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അനുശ്രീ, ഏതായിരുന്നു? ഷാരോൺ, മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? പറയൂ റോഷ്നി, ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലീസ്. ഹലോ, EF അല്ല മോളെ, EFന്റെ കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ EFന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഫെർമി ലെവൽ ഇൻ എ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് 0.40 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ആ പറയുന്നതാണ് EFന്റെ ലൊക്കേഷൻ. EFന്റെ കേസ് അല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു എനർജി ലെവൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അത് ഏത് എനർജി ലെവലായിരുന്നു? നമ്മൾ EF മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ? EI, that is intrinsic energy level, that will always be at the middle of band gap. That will not change. EF ന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും depending upon the doping process. നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് EF will shift towards upwards and downwards. But this position, that is EI will be exactly at the middle of EC and EV. അത് ഓർത്തോണം, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി. EI we have already represented. This will be located at the middle of EC and EV. ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിന്റെ എക്സാക്ട് മിഡിലായിരിക്കും EI എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ഇനിയും അടുത്തത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ചോദിക്കാം, അത് തന്നെ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അക്ഷയ്. അക്ഷയ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താ? ദ ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് ഇൻ എ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ. വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അക്ഷയ്. Ashna, please read the first part of the question. The Fermi level in a silicon sample. Ashna, yes. Fermi level in a silicon sample at equilibrium is located 0.4 electron volt below the middle of the band gap at 300 Kelvin. മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് EI ആണ്. EI യുടെ താഴോട്ട് 0.4 electron volt. So I am drawing it here. അതാണ് എന്തിന്റെ പൊസിഷൻ? ദ ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ EF
and this will be എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? മിഡിലിൽ നിന്ന് 0.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്ന വാല്യൂ എന്താ? The band gap. The band gap can be assumed. That is, this value will be this value will be 1.1 electron volt. That is, the band gap in the case of silicon will be 1.1 electron volt. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? EI to EV. This value will be, ഈ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? അതിൽ ഈ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? EI EV, ഈ ഗ്യാപ്പ് 1.1 EV minus 0.4 EV. അല്ലടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പൊസിഷനാണ്. എടാ, ഇത് ടോട്ടൽ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? EI EV. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, EI എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട് മിഡിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും? അത് 1.1ന്റെ പകുതിയല്ലേ? പകുതി. അത് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു. 1.1ന്റെ പകുതി എത്ര? 0.55 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, 0.55 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഇത്രയും വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് EF EV ഡിഫറൻസ്. ഈ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം. കാരണം ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.1 ആണ്. സോ EI മിഡിലാണ് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.55 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 0.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇനിയും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ സബ്ട്രാക്ടിങ് 0.4 ഫ്രം 0.55. അത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞതേ, സീക്വൻസ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് ഹൗ യു വിൽ കൺസിഡർ ദ എനർജി ലെവൽസ്. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ ഡു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫെർമി ഡയറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് EI കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ പാർട്ടിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ ഈസ് EI. സോ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് EI. Please do that. F of EI യുടെ വാല്യൂ ചെയ്തേ. Please use calculators. എങ്ങനെ വരും എക്സ്പ്രഷൻ? എങ്ങനെ വരും? എഫ് ഓഫ് EI ഈക്വൽ ടു റോഷ്നി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്? എഫ് ഓഫ് EI ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus e raised to EI minus EF by KT. E raised to EI minus EF by KT. ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചെയ്യാൻ EI minus EF വേണം. EI minus EFന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫിഗറിൽ നിന്ന്? റോഷ്നി തന്നെ പറഞ്ഞു. EI minus EFന്റെ വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഫിഗർ. റോഷ്നി, EI minus EF ഫിഗറിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടുന്ന വാല്യൂ? 0.15. 0.15 ആണോ? EI minus EF. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് EI minus EF അല്ലേ? EI minus EFന്റെ വാല്യൂ ഫിഗറിൽ നിന്ന്. EI minus EF എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഈ സെക്ഷൻ EI minus EF 0.95. ഇത്രയും സെക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എത്ര? 0.4 ആണ് EI minus EF അല്ലേ? ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഇതല്ല എനർജി ലെവൽ. ഈ എനർജി ലെവൽ EI minus EF എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ ആണ്. That is 0.4. So you can substitute 0.4 in this place. EI minus EF എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് you can substitute 0.4 and substitute the value of K and T. T value is 300K. ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ.
എത്ര ആൻസർ? അതിൽ കിട്ടിയോ? ഇല്ല സാർ, ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. എത്രയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? ഡൊമിനിക്ക് ആൻസർ എത്ര വന്നേ? സർ ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അനി സർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത്. അഞ്ജന കിട്ടിയോ ആൻസർ? 1.91 into 10 raised to minus 7. 1 point ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. 1.91 into 10 raised to minus 7. 1.9 അല്ല, ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം ആൻസർ ആണോ വരുന്നത്? 10 raised to minus 7 ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 1.9. കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ആർക്കാ കിട്ടിയ? അനുശ്രീ എത്ര ആൻസർ വന്നേ? 1.9 തന്നെയാണ്. 1.9 തന്നെ വരുന്നത്. ആ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്? കെ ടി K 8.62 into 10 raised to minus 5 into 300. അത് എത്ര വരുന്നത് നോക്കിയേ. ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിയേ. എൻ്റെ ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല. ആ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? 8.62 into 0.025. 0.025 0.02586 അല്ലേ? 86. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഓർത്തോണം. 300 കെൽവിൻ ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ, ഇഫ് the temperature value is 300 Kelvin, KT value will be 0.026. ആ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്തോണം. 0.026 will be the value if temperature value is 300 Kelvin. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടും. 0.02586 അങ്ങനെ വരും. അത് നിങ്ങൾ 0.026 എടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തോണം. 300 കെൽവിൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കെ ടി വാല്യൂ വിൽ ബി 0.026. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കെ ടി വാല്യൂ വിൽ ബി 0.026 ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആസ് 300 കെൽവിൻ. ആ 0.026 ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ (2.08 into 10 raised to minus 7). കറക്റ്റ്. 2.08 into 10 raised to minus 7. ആ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. So f of ei, that is the a part answer is 2.08 into 10 raised to minus 7. Unit ഒന്നും എഴുതരുത്. It is a probability value. There is no unit for that. 2.08 into 10 raised to minus 7. That will be the answer. So ആദിലിന് കിട്ടിയെന്നോ? കിട്ടാത്തവർ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഷാരോൺ ഓക്കെ, ഷാരോൺ കിട്ടിയോ? വൈഷ്ണവ് ആൻഡ് വിഷ്ണു രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയോ? അടുത്ത പാർട്ട് ബി പാർട്ട്. ബി പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആദിലെ ബി പാർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ. Determine the probability of occupancy of acceptor state if they are located at 0.04 electron volt above the top of the valence band. Top of the valence band. If they are located 0.04 electron volt above the top of the valence band. Valence bandന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ. നമ്മൾ ഇ എയും ഇ ഡിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അക്സെപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് 0.04 electron volt above the top of the valence band. ഇ വിയിൽ നിന്ന്
മുകളിലേക്ക് 0.04 electron volt. So I am drawing it here. EA ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. Okay, and this gap will be 0.04 electron volt as per the question. Question തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് this gap EV യുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 0.04 electron volt മാറിയാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് acceptor state EA. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ഓഫ് acceptor states. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ഓഫ് acceptor state. അവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. എഫ് ഓഫ് EA ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് EA. എഫ് ഓഫ് EA ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. അതിന് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി, ഇപ്പം ഫിഗറിലെല്ലാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എനർജി ലെവൽ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത് എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. യെസ്, എഫ് ഓഫ് EA എങ്ങനെ എഴുതുക അഷ്ന? എഫ് ഓഫ് EA 1 by 1 plus e raised to EA minus EF by KT. This is the expression for f of EA. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി അറ്റ് acceptor state. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയേ, നമുക്ക് EA മൈനസ് EF വേണം അല്ലേ? EA മൈനസ് EF. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുക? നമ്മൾ EA മൈനസ് EF എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? EA is located below EF അല്ലേ? ഈ എനർജി ലെവലിന്റെ സ്കെയില് ഇൻക്രീസിംഗ് ലെവൽ മുകളിലേക്കല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ EA മൈനസ് EF നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. EF മൈനസ് EA നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ EF അല്ലേ ഇവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കമ്പയർ ടു EA. സോ ഇവിടെ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻസ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് EA മൈനസ് EF ആണ് വേണ്ടത്. ഈ ഡിഫറൻസ്, ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ, ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യു ഗീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സിൻസ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ യു ആർ ഹാവിംഗ് EA മൈനസ് EF. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ EA മൈനസ് EF ആയതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ഗിവ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് EF മൈനസ് EA. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ? EF ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് EF മൈനസ് EA ആണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ? ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തിനാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് EA മൈനസ് EF. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞ ആ വാല്യൂ എത്ര? ഈ വാല്യൂ എത്ര വരും ഇവിടെ? യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ. എത്ര വരുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ. 0.11 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? നമുക്ക് ഇത്രയും, ഈ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.55 ആണ്. നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ അറിയാം, ഈ വാല്യൂ അറിയാം, ഈ രണ്ട് ചെറിയ പോർഷൻസിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. അത് രണ്ടും സം ചെയ്ത് അത് 0.55 എന്ന് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. അതെല്ലാം ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി EF മൈനസ് EA. EF മൈനസ് EA ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? 0.11 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് വാസ് EF മൈനസ് EA അല്ലേ? EF in EA കുറയ്ക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് 0.11 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് in the expression you are having EA minus EF, so you will have to give a minus value here. So this will change as 1 by 1 plus e raised to minus 0.11 by 0.026. I hope it's clear. 1 by 1 plus e raised to minus 0.11 by 0.026. 0.026 എന്ന് പറയുന്നത് it's the value of KT. Again it's 300 Kelvin. So please find the value.
ആ വാല്യൂം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. എത്ര വന്നേ? Anyone? F of EA will be കിട്ടിയവര് പറഞ്ഞോ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. F of EA will be 0.98. ബാക്കി ഒരു 4 വാല്യൂ 0.98 9856. Okay, 0.9856 will be the value for F of EA. ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, one thing is that 1.1 electron volt in the case of silicon. Band gap in the case of silicon is 1.1 electron volt. Sometimes that will be given in the question. Otherwise, you will have to assume that. Then the second point that you should remember is that the position of EI will be in the exact middle of EC and EV. EC, EV at exact middle energy level എന്ന് പറയുന്നത് it's always EI. EI, its position won't change. Okay, EF ന്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും depending upon the doping process. But EI will be always at the middle of the band gap. അതും ഓർത്തിരിക്കുക. In that case, you can divide these two sections. അല്ലെ, 2 സെക്ഷനൊപ്പം 0.55 ആവും. ആ രീതിയിൽ വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബിലോയും എബോവും പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എനർജി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകരുത്. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് EF മൈനസ് EA. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ EF മൈനസ് EA ആണ്. അത് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ 0.11 കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റോങ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ EA മൈനസ് EF ആണ്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ പ്രോപ്പർലി. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ദർ. മൈനസ് 0.11 ഇടണം. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ? ഡൊമിനിക്കിന് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇത് ആൻസർ? ഡൊമിനിക്, ആദിൽ കിട്ടിയായിരുന്നോ? കിട്ടി സർ. ആദിലിന് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? കിട്ടി. ഓക്കെ, കിട്ടി. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Please write one question as homework. നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Fermi level in a silicon sample. The Fermi level in a silicon sample. The Fermi level in a silicon sample at 300 Kelvin. The Fermi level in a silicon sample at 300 Kelvin is located at 0.3 electron volt. 0.3 electron volt below the bottom of the conduction band. Below the bottom of the conduction band. The Fermi level in a silicon sample at 300 Kelvin is located at 0.3 electron volt below the bottom of the conduction band. The effective densities of states, NC, the effective densities of states NC is equal to 3.22 into 10 raised to 19 per centimeter cube. Effective densities of states NC is equal to 3.22 into 10 raised to 19 per centimeter cube, and NV is equal to 1.83 into 10 raised to 19 per centimeter cube, and NV is equal to 1.83 into 10 raised to 19 per centimeter cube. Determine
A, determine A part, determine the electron and hole concentration, determine the electron and hole concentration, determine the electron and hole concentration, and B part, the intrinsic carrier concentration at 300 Kelvin. The intrinsic carrier concentration at 300 Kelvin. The intrinsic carrier concentration at 300 Kelvin. Okay, do this as homework. Also, I have given an assignment. നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നാളെയാണ് ഡേറ്റ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.